طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre Sharh Shurut as-Salah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Donc c'est l'explication des conditions de la salat. On est au cours numéro 11 aujourd'hui et on a expliqué jusqu'à maintenant tout ce qui avait rapport avec les piliers de la salat. Au dernier cours, on a mentionné le hadith de la personne qui priait incorrectement et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a corrigé. On a vu que l'homme était rentré dans la mosquée, il a fait rak'atayn, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire le salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Et donc la personne est retournée, il est allé faire sa prière encore, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a encore dit retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Retourner faire sa salat, et il a refait ça comme ça 3 fois. Jusqu'à ce qu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui montrer. Il dit, je ne sais pas faire mieux que ça, donc apprends-moi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris. On a parlé de ce hadith-là, puis on a parlé des règles qui ont rapport avec la prière et d'autres conditions comme at-tama'nina, le fait d'être en paix et d'être calme et d'être en sérénité entre chaque mouvement de la prière et pas de se précipiter dans la prière. Maintenant, on va expliquer la suite de qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué par rapport aux conditions de la salat. Il dit وَالتَّشَهُدُ الْأَخِيرُ رُكْنٌ مَفْرُوضٌ كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله ومن عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا ومثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة والذي يدعي أو والذي يدعى له ما يدعى مع الله والذي يدعى له ما يدعى مع الله
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى عباد الله وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله والشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Donc on va expliquer la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, puis ensuite de ça on va lire le sharh du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad à propos de ces propos-là et de ces explications-là. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit donc la parole dans parmi les piliers de la salat qui sont obligatoires, il y a le tashahhud, le dernier tashahhud. Donc ça fait partie des choses qui sont obligatoires et qui font partie des piliers. Le dernier tashahhud fait partie des piliers. Et il dit, comme c'est mentionné dans le hadith de Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud a dit, auparavant, avant que le tashahhud soit rendu obligatoire sur nous, nous disions salut sur Allah de la part de ses serviteurs et salut ou salam sur Jibril et Mikaïl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par la suite, ne dites pas assalamu ala Allah, ne dites pas salut à Allah ou paix à Allah de la part de ses serviteurs, parce que Allah c'est lui la paix. Donc, ne dites pas paix à Allah ou salut à Allah, puisque la paix c'est Allah, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui la paix. Mais dites plutôt at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, c'est-à-dire at-tahiyyat, toutes les salutations et les prières et les bonnes choses. Donc, et ensuite donc on dit toutes les salutations et les prières et les bonnes choses reviennent à Allah ou appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite on dit assalamu alayka, et paix sur toi et salut sur toi, ô toi le prophète, et ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Et paix sur nous, ainsi que sur les serviteurs d'Allah qui sont vertueux et pieux. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Et là maintenant, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir mentionné ce hadith, avec le tashahhud dedans, il explique chaque partie du tashahhud. Donc il explique at-tahiyyat, qu'est-ce que ça veut dire? At-tahiyyat, c'est-à-dire toutes les différentes formes de respect et d'exaltation appartiennent uniquement à Allah, et c'est lui seul qui les mérite. De même que le fait de s'incliner et de se prosterner ou de pencher la tête, ça appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que toutes choses par lesquelles on exalte le Seigneur des mondes, le maître de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque en offre une partie à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un mushrik et un kafir. Et as-salawat, ça signifie toutes les différentes invocations. Et d'autres savants ont dit également que ça veut dire les 5 prières par jour qu'on fait. Donc toutes les salawat et at-tayyibat appartiennent à Allah. Et le cheikh il explique, il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est bon et il n'accepte que ce qui est bon de nos paroles et de nos actions. Et ensuite, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, donc que le salut soit sur toi ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Le cheikh il explique que ça veut dire que tu invoques
pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il ait le salut, la miséricorde et la bénédiction. Et il dit, celui pour qui on fait des invocations, c'est-à-dire on demande à Allah pour lui, c'est-à-dire on demande à Allah de lui donner la bénédiction et la miséricorde, il ne doit pas être invoqué avec Allah. On ne doit pas l'invoquer aussi, c'est-à-dire on ne doit pas faire des doigts au prophète, mais on fait des doigts à Allah seulement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, à Allah de faire miséricorde et de faire la bénédiction à son prophète. Mais on ne demande pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on demande et qu'on invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah ou avec Allah, alors on a commis une forme de shirk majeur. Et ça fait qu'on devient un mushrik et qu'on sort de l'islam. Malheureusement, il y en a parmi les gens qui prétendent qu'ils sont musulmans, ils disent on est des musulmans mais on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc on le respecte et on veut l'honorer, donc ils l'invoquent, ils lui demandent en dehors d'Allah ou ils l'invoquent avec Allah. Quand ils font des doigts, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam au lieu de demander à Allah seul, et ça c'est du shirk, ça c'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre, et que celui qui le commet, eh bien il est mushrik et kafir, et il sera éternellement en enfer s'il meurt sans se repentir de ce péché-là. Donc c'est très grave. Et le cheikh il dit, ensuite il explique, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. C'est-à-dire que la paix et le salut soient sur nous, ainsi que sur les serviteurs d'Allah, les serviteurs vertueux d'Allah. Il dit le cheikh que ça signifie que tu invoques le salut sur toi-même et sur tous les serviteurs d'Allah qui sont vertueux dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire les anges et sur terre les êtres humains. Tu demandes à Allah pour eux, tu demandes à Allah pour eux la paix et le salut. Et il dit as-salihun yud'a lahum wa la yud'auna ma'a Allah. La même chose. Le cheikh il explique la même chose que ce qu'il a dit pour le prophète, il le dit aussi pour les serviteurs pieux. C'est que on invoque Allah pour eux, dans le sens qu'on demande à Allah qu'il leur fasse miséricorde et qu'il leur donne la paix. Mais on ne les invoque pas eux. On ne leur demande pas à eux, parce que ça c'est du shirk. Donc on n'a pas le droit de les invoquer avec Allah. Sinon c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est du shirk. Et il y a des soufis, parmi les soufis, eux, malheureusement, ils invoquent les hommes pieux en dehors d'Allah, et ils les adorent en dehors d'Allah, ils font le tawaf autour de leur tombe, et ils égorgent des animaux pour eux, et des choses de ce genre. Tout ça c'est du shirk majeur. Et ça fait que quelqu'un quitte l'islam lorsqu'il pratique ce genre de choses. Donc c'est très grave. Et ensuite il dit, et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, et il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire. Donc tu témoignes en disant ça avec certitude que rien ne doit être adoré ni dans les cieux ni sur la terre, excepté Allah, et que rien ne mérite d'être adoré ni dans les cieux ni sur la terre excepté Allah. C'est seulement Allah qui mérite l'adoration. Et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, bi'annahu abdun la yu'bad, c'est-à-dire que c'est un serviteur et qu'il ne doit pas être adoré. On n'a pas le droit d'adorer un prophète, on n'a pas le droit d'adorer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas le droit non plus d'adorer aucun autre prophète, et aucun être humain, et aucune créature, et aucun ange, et aucun djinn, et aucune chose. On a seulement le droit d'adorer Allah seul, et que c'est un messager, et qu'il ne doit pas être démenti. On n'a pas le droit de rejeter ce qu'il dit, ou de ne pas y croire, ou de traiter de mensonge sa parole. Il doit être obéi et suivi, parce que c'est un messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait l'honneur de faire de lui un de ses adorateurs et un de ses esclaves et serviteurs. Donc ça c'est un honneur. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décrit quelqu'un comme étant un esclave de lui, un de ses esclaves ou un de ses serviteurs, ça c'est le plus grand honneur que quelqu'un peut obtenir et avoir. Donc c'est pour dire que celui qui est esclave d'Allah et qui se rabaisse à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Celui qui s'élève lui-même, qui ne veut pas être
soumis à Allah ou se soumettre à Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le rabaisse. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'honneur à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant son serviteur et son esclave. Et le cheikh a donné l'exemple de ça dans le verset 1 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que soit béni celui qui a fait descendre Al-Furqan, le Coran. Et Al-Furqan c'est un des noms du Coran. Et ça signifie le discernement. Donc, ça nous aide à distinguer entre le vrai et le faux. C'est pour ça que Allah l'a appelé Al-Furqan. Le Coran, un de ses noms, c'est Al-Furqan. Parce qu'il nous aide à distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, Tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi. Donc, que soit béni celui qui a fait descendre le Furqan sur son serviteur, sur son esclave. C'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Liyakuna lil alamina nadhira, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. C'est-à-dire pour qu'il soit un avertisseur pour tous les êtres humains, pour toutes les créatures, pour les hommes et les djinns. C'est ce qui a été expliqué par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Maintenant, on va lire l'explication du cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Donc le cheikh Abdul Muhsin, il dit التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة وهذا هو الركن الحادي عشر والركن الثاني عشر الجلوس له فلو سلم بعد السجود وترك ركنين فلو سلم بعد السجود ترك ركنين ولو جلس ونسي أن يتشهد ترك ركنا واحدا وتركهما معا أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة والتشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة يحصل الواجب بأي واحد منها ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah, il dit que le tashahhud, qui est dit avant le taslim, avant de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, dans chaque prière, ça c'est un pilier parmi les piliers de la salat. Et c'est le pilier numéro 11. Le 12e pilier, c'est le fait de s'asseoir pour le tashahhud. Donc le fait de s'asseoir pour le tashahhud, c'est un pilier en soi. Et le tashahhud, c'est un autre pilier. Donc le cheikh, il dit que si quelqu'un s'assoit, si quelqu'un fait le taslim après avoir fait le sujoud directement, donc il fait le sujoud puis tout de suite après il fait le taslim, donc il a manqué deux piliers parce qu'il ne s'est pas assis puis il n'a pas fait le tashahhud, donc il a manqué deux piliers. Mais s'il s'assoit après le sujoud, il s'assoit après la prosternation, il s'assoit et qu'il oublie le tashahhud, dans ce cas-là il a laissé un seul pilier. Donc si tu laisses, il dit le cheikh, si tu laisses les deux, ces deux piliers-là, ou un des deux seulement, comme si par exemple tu laisses le tashahhud tout seul, alors dans ce cas-là ta prière elle est batil, elle est nulle, elle est invalide. Ta prière n'est pas valable. Et il dit le tashahhud est venu dans plusieurs versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné plusieurs versions du tashahhud. Et lorsque tu utilises une de ces différentes versions-là, ça suffit. Tu as fait ce qui est obligatoire pour toi. Peu importe laquelle d'entre ces versions tu as utilisé dans ton tashahhud, c'est acceptable et c'est correct. Sauf que tu ne dois pas réunir plus qu'une version à la fois dans la même prière. Donc si tu utilises dans une prière une version du tashahhud, tu dois utiliser seulement cette version-là, tu ne dois pas mélanger deux versions ensemble.
Il dit le cheikh ويحصل أداء الواجب بأي واحد منها ولا يجمع بينها في صلاة واحدة والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم سورة من القرآن. Donc le cheikh il dit que le tashahhud qu'il a mentionné, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans son livre, ça c'est le tashahhud qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est la version de Abdullah ibn Mas'ud. Et dans certaines des narrations, dans certaines des versions qui a été rapportées, parmi les narrations qui ont été rapportées à ce sujet-là, c'est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux sahaba le tashahhud de la même manière qu'il leur enseignait une sourate parmi les sourates du Coran. Donc il leur enseignait le tashahhud. Et il dit وَسُمِّيَ تَشَهُّدًا لِأَنَّهُ خُتِمَ بِأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il explique et il dit que on l'appelle tashahhud. Pourquoi on l'appelle tashahhud? Ça vient de shahida yashhadu, ça vient de shahada, donc le témoignage. Et pourquoi on l'appelle tashahhud? Parce que à la fin de ce dua on fait le shahada, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Et donc ça c'est le tashahhud qui a été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, le numéro 831, et dans Sahih Muslim, le numéro 402. Il dit wa 'inda al-Bukhari, donc dans Al-Bukhari, le hadith 6225, après la mention de ce tashahhud, il y a un ajout. Il dit وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِينَ فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بِكَفِّ الْخِطَابِ فَلَمَّا تُوفِّيَ. Oui, c'est ça. Il dit donc بعد ذكر التشهد زيادة وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي قلنا السلام على النبي والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة. لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر ومما علمه هذه الصيغة. Donc ça c'est un petit point que le cheikh rajoute. Il dit dans le hadith 6265 dans Al-Bukhari, après la mention du tashahhud d'Abdullah ibn Mas'ud, il y a l'ajout suivant. C'est-à-dire qu'il dit à la fin du hadith qu'on disait Assalamu alayka ayyuhan nabi, c'est-à-dire que la paix et le salut soient sur toi avec le kaf, kaf al-khitab, c'est-à-dire Assalamu alayka, ça c'est quand il était vivant. Puis lorsqu'il est mort, les sahaba disaient Assalamu ala nabi, ils disaient plus Assalamu alayka, ils disaient Assalamu ala nabi, c'est-à-dire ils n'utilisaient plus le kaf al-khitab après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour dire qu'ils disaient que la paix soit sur le prophète. Ils ne disaient plus que le salut soit sur toi, ô prophète.
Mais le cheikh il dit qu'il y a une autre version de Omar ibn al-Khattab qui a été rapportée par la suite dans la Muwatta de l'imam Malik, le hadith 53, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdurrahman ibn Abdul Qari, qui dit qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab alors qu'il était sur le minbar, il enseignait aux gens comment faire le tashahhud et il leur disait At-Tahiyyatu lillah, et à la fin il disait Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, en mentionnant le kaf, kaf al-khitab. Et donc il dit que ça c'est pour dire que Omar ibn al-Khattab il enseignait ça sur le minbar, donc il enseignait le tashahhud alors qu'il était sur le minbar. C'est pour dire qu'il a enseigné cette version là aussi, en voulant dire que tu peux dire assalamu alayka ou bien assalamu ala nabi. Le cheikh il dit wa huwa yadullu ala anna as-sahaba radiyallahu anhum ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam ja'a anhum hadha wa hadha والأمر في ذلك واسع فللمصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وله أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بهذا الشرح الواضح. وقول الشيخ رحمه الله في معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والبركة والذي يدعى له ما يدعى مع الله. Donc le cheikh explique que ça c'est la preuve que on peut dire qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba ils utilisaient les deux formules, les deux versions. Ils pouvaient dire assalamu alayka ayyuhan nabi ou bien ils pouvaient dire assalamu ala nabi, et moi c'est surtout dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre de Cheikh Al-Albani, il y avait toutes les différentes versions du tashahhud. Cheikh Al-Albani les a ramenées et puis il a expliqué cet ajout là dans la version d'Abdullah ibn Mas'ud sur le fait de dire assalamu ala nabi sans le kaf. Donc depuis que j'ai appris cette version-là, je ne l'ai jamais laissée. Donc j'ai toujours utilisé cette version Assalamu ala nabi. Donc, mais le cheikh il dit ça c'est pas quelque chose grave. Quelqu'un peut choisir une ou l'autre, les deux sont corrects. Et le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a expliqué cette parole de la façon claire en disant que la signification de Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est-à-dire tu invoques pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le salut, la miséricorde et la bénédiction. Et celui celui pour qui on demande à Allah, eh bien on ne l'invoque pas avec Allah. On ne l'invoque pas avec Allah. Celui pour qui on demande une invocation, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, et bien on ne l'invoque pas avec Allah. On n'a pas le droit de l'invoquer lui. Après il dit wa qawluhu fi ma'na as-salam ala ibadillah as-salihin, il a dit was-salam du'a was-salihun yud'a lahum wa la yud'una ma'a Allah. Donc là il explique encore la même chose. Il dit pour quand il a dit que lorsqu'on fait l'invocation dans le tashahhud, on dit que la paix soit sur les serviteurs pieux d'Allah, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a expliqué, il a dit, et donc la paix, le salut, on le demande, on invoque Allah pour les hommes pieux, qu'il leur donne la paix et le salut, et donc on ne les invoque pas avec Allah. On invoque Allah pour eux, mais on ne les invoque pas eux avec Allah. Et là, le cheikh, à partir de ça, il va commencer à faire une explication qui est reliée au tawhid, qui a rapport avec le tawhid et l'unicité d'Allah par rapport au dua. Et là, c'est très intéressant, vous allez voir comment le cheikh, il insiste sur les questions qui ont rapport avec le tawhid. Donc, le cheikh Abdul Muhsin, il dit وفي هذا تقرير توحيد الألوهية وأن الدعاء عبادة وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود وغيره بسند صحيح فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث بأحد سواه كما قال الله عز وجل
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ. والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين يدعى لهم الله ولا يدعون مع الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى. Donc le cheikh il explique que ça c'est pour confirmer tawhid dans l'adoration, le tawhid dans l'adoration, tawhid al-uluhiyya, qui est une des trois catégories de tawhid, hein? C'est-à-dire que le dua c'est une adoration et qu'on n'a pas le droit d'invoquer personne et de faire des duas à personne d'autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il mentionne le verset 18 dans Surat al-Jinn, hein? وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire les mosquées, les lieux d'adoration appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. Non. Donc le cheikh il dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. Il a mentionné premièrement on a lu le verset 18 dans Surat al-Jinn. Après il dit, et il a été rapporté de façon authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'imam Abu Daoud dans son Sunan, et d'autres l'ont rapporté également avec des chaînes de transmission authentiques. Et dans Sunan Abi Daoud c'est le hadith 1479. Il a dit ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire le du'a c'est l'invocation, c'est l'adoration. Le du'a, l'invocation, c'est l'adoration. Donc c'est pour montrer l'importance de l'adoration et l'importance du du'a par rapport à l'adoration. C'est comme si c'est tellement important que l'adoration c'est le du'a, hein? Donc celui qui prétend que quand il invoque des morts ou des saints qu'il les adore pas, hein, il contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le du'a c'est l'adoration. Donc ça veut dire que celui qui invoque d'autre que Allah il l'a adoré. Non, mais parce qu'il y a un hadith qui interdit de réciter le Coran dans la prosternation puis dans le recours. Mais le Coran c'est une chose, mais de faire des du'as, ça tu peux faire des du'as dans la prosternation. Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que, au contraire, lorsqu'on est dans la prosternation, c'est là qu'on est plus proche d'Allah. Et donc c'est là qu'il faut faire justement plus d'invocations. Donc ensuite le cheikh il dit donc on n'a pas le droit d'invoquer d'autres excepté Allah, et on n'a pas le droit d'appeler au secours personne excepté Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 62 dans Surat An-Naml, il dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les autres messagers, les anges et les hommes pieux, ils ne doivent pas être invoqués avec Allah, et on ne doit pas les invoquer, donc on ne doit pas les invoquer avec Allah. On doit invoquer Allah pour eux, mais on ne doit pas les invoquer eux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui doit être adoré, invoqué, c'est en lui seul qu'on doit mettre notre espoir, et tout autre que lui, tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de l'invoquer, mais on a le droit d'invoquer Allah pour eux, hein? Et il dit la parole dans le tashahhud après quand on dit wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ça c'est l'explication, le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah, ça signifie bi annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab bal yuta' wa yuttaba, c'est-à-dire le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah, c'est-à-dire que c'est un serviteur d'Allah et il ne doit pas être adoré, et c'est un messager, il ne doit pas être démenti ou traité de mensonge, mais plutôt il doit être obéi et suivi. Et le cheikh il dit, et la signification ensuite il dit al-ma'na anna min sha'ni al-'abd an yakuna 'abidan la ma'budan wa min sha'ni ar-rasul
أن يكون مصدقا ومطاعا ومتبوعا وقد قال يعني رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc le cheikh explique que la signification de cette parole qu'on a expliquée, c'est que le rôle du serviteur, c'est qu'il soit un adorateur et non pas un adoré. Donc il doit être un adorateur et non pas être adoré. Et le messager, lui, il doit être cru. On doit croire en lui et croire en ce qu'il dit. Et on doit l'obéir et le suivre. Comme le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab lui-même l'a expliqué dans son livre Al-Usul al-Thalatha, quand il a expliqué la signification de Muhammad Rasulullah, il a dit que c'est de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, de croire en ce qu'il nous a donné comme information, de nous détourner de ce qu'il nous a interdit ou de ce qu'il nous a réprimandé de faire, et de n'adorer Allah que par ce qu'il nous a légiféré. On n'a pas le droit d'adorer Allah par autre chose que par ce qu'il nous a enseigné et légiféré. Il dit ensuite وقوله ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Donc il explique et il dit que la signification des salutations, c'est toutes les choses par lesquelles on exalte Allah et on respecte Allah. Elles lui appartiennent à lui seul. Elles appartiennent uniquement à Allah et c'est lui seul qui les mérite. Comme le fait de pencher la tête, de se baisser, ou de s'incliner, de faire recours, ou de faire sujoud, de se prosterner. Tout ça, ça appartient uniquement à Allah. Toute chose par laquelle on veut exalter et montrer notre respect et notre humilité envers Allah, ça appartient uniquement à Allah seul. Et quiconque l'offre à quelqu'un d'autre qu'à Allah, alors c'est un mushrik kafir. Et le cheikh il dit al-ibadatu haqqullahi قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله ولا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى فالصلاة لله والركوع والسجود لله والاستغاثة بالله والدعاء لله والتوكل على الله والاستعاذة بالله وهكذا جميع أنواع العبادة لله قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc le cheikh il dit l'adoration tout entière est un droit exclusif d'Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient moi seul dans l'adoration. Et le verset 36 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Et le verset 25 dans Surat al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous n'avons envoyé de messager avant toi, excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors adorez Allah. Ça c'est la da'wa de tous les messagers d'Allah. Et le cheikh il dit,
il est obligatoire d'offrir et de rendre exclusives toutes les formes d'adoration uniquement pour Allah seul. On n'a pas le droit d'offrir une forme quelconque d'adoration à autre que Allah. Donc il dit le cheikh que la salat appartient à Allah, et le recours et le sujoud, le fait de s'incliner et de se prosterner, ça appartient uniquement à Allah. Et à l'istighatha, c'est-à-dire de chercher le secours, d'appeler au secours dans les moments de détresse, ça c'est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que l'invocation et le fait de mettre notre patience et plutôt mettre notre confiance uniquement à Allah, de chercher le refuge uniquement à Allah, de même que toutes les différentes formes d'adoration qu'on peut faire, tout ça, ça doit être uniquement pour Allah seul. Et il mentionne le verset dans Surat Al-An'am, verset 162-163, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis ô Muhammad, ma prière, mon sacrifice et ma vie et ma mort appartiennent uniquement à Allah, le Seigneur des mondes. Le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am dit: ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent uniquement à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire, et c'est cela qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier d'entre les gens qui se soumettent, c'est-à-dire parmi les musulmans. Et le cheikh il dit: وَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة. أما الشخص المعين إذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له وتقام عليه الحجة. وهذا أحد قولين في المسألة، وذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز في جواب سؤال عن بعض أهل البدع وجاء فيه وكذلك التوسل بالأولياء قسمان. Donc on va expliquer ça après. Donc le cheikh il dit: celui qui offre une forme d'adoration quelconque à autre que Allah, alors c'est un mushrik kafir. Et ça c'est le verdict. Il dit ça c'est un verdict qui c'est un verdict, il dit هذا الحكم إنما هو على الإطلاق, c'est-à-dire c'est un verdict qui est de façon absolue. De cette façon, quand on le mentionne, c'est pour la personne sur qui on a établi la preuve. Ça c'est de façon générale, quand on mentionne ce verdict là, on le mentionne de façon générale pour la personne sur laquelle on a établi la preuve. En ce qui concerne la personne spécifique, un individu spécifique, parce que les ulama ils font toujours la distinction, quand ils parlent de takfir, ils font toujours la distinction entre le verdict général et le verdict particulier pour un individu. Exact. Donc al-hukm ala al-hukm al-am ou al-hukm ala al-mu'ayyan, c'est pas la même chose. Donc le cheikh explique ici que quand c'est pour une personne spécifique particulière, le cheikh il dit que si cette personne-là il a offert un acte d'adoration, une personne particulière ou spécifique a offert une forme quelconque d'adoration à autre que Allah, comme le fait d'invoquer les morts ou de chercher le secours des morts, appeler à la détresse, appeler au secours les morts, alors que cette personne est ignorante, c'est un musulman, mais c'est-à-dire quelqu'un qui se dit musulman, qui est ignorant, il fait ce genre de choses. Il appelle un mort ou il invoque les morts, et les saints, et les tombes, et des choses de même. Mais il est ignorant. Il dit dans ce cas-là, on doit s'abstenir et on doit s'arrêter de faire son takfir, jusqu'à ce qu'on ait clarifié la réalité de cette chose-là à cette personne, et qu'on ait établi sur lui la preuve. Et ça, c'est une des deux position des ulama sur ce sujet-là. Et notre cheikh, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il les a mentionnées toutes les deux, c'est-à-dire il a mentionné les deux positions à ce sujet, dans une réponse qu'il a donnée au sujet de certains parmi les gens de bid'a.
Et dans cette question, il a dit وكذلك التوسل بالأولياء قسمان الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان هذا بدعة وليس كفرا والتوسل الثاني وهو دعاؤه بقوله يا سيدي فلان انصرني أو اشفي مريضي هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلا أيضا وهذا من عمل الجاهلية أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك قيل له وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة قال هذا عمل المشركين الأولين فقولهم مدد يا بدوي مدد يا حسين هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل ولكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له على قولين. Donc le Cheikh Abdul Muhsin il explique maintenant la parole de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz sur la question. Donc Cheikh ibn Baz il dit le tawassul, justement ça rentre avec le sujet de qu'est-ce qu'on explique le samedi matin, la question du tawassul. On est en train de lire avec le livre de Cheikh Abdul Salam ibn Burjis. Il explique les catégories de tawassul, celles qui sont permises et celles qui sont interdites. Donc il explique que le tawassul par les saints, par les hommes pieux, elle est de deux catégories. La première catégorie c'est de faire le tawassul par le statut ou par le degré par le statut ou par le degré d'une personne. C'est-à-dire tu demandes à Allah par le degré de telle personne ou par son droit. Donc tu dis par exemple, oh Allah, je te demande par le droit du prophète Muhammad, ou oh Allah, je te demande par le statut et la position du prophète Muhammad, ou bien de telle ou telle personne. Le cheikh il dit, ça c'est bid'ah, c'est pas kufr, mais c'est bid'ah. Donc ça c'est le premier cas de tawassul par les awliya, par les hommes pieux, par les saints. Donc la première catégorie, on a donné l'exemple. Et on a dit que c'est bid'a, c'est pas kufr. Non. Si tu demandes à Allah, mais tu demandes par le statut ou par le droit de telle ou de telle personne. Comme par exemple, tu dis, comme les soufis font par exemple, des fois, ils disent, oh Allah, on te demande par ton prophète. Ou oh Allah, on te demande par le statut d'un tel ou d'un tel, ou oh Allah on te demande par le droit qu'un tel a sur toi, ou des choses comme ça. Le cheikh il a dit ça c'est des bid'ah, les salafs ils n'ont jamais fait ça, et il n'y a aucune preuve pour ça dans le Coran ni dans la Sunna. Le fait de demander par quelqu'un de pieux, c'est que tu demandes à quelqu'un qui est vivant et qui est présent d'invoquer Allah pour toi, et lui il fait le dua. Il demande à Allah, mais pas que tu demandes pour quelqu'un tu demandes à Allah par son nom, ou par son degré, ou par son droit. Est-ce que quelqu'un a un droit sur Allah de toute façon? Personne n'a un droit sur Allah. Et surtout si tu demandes, comme par exemple tu demandes à Allah par le statut, ou par le degré, ou par le droit, ça te rapporte rien. Et les salafs ils n'ont jamais fait ça. Donc ça c'est une bid'ah. Et ça peut, comme le cheikh il dit, il va le dire, ça peut ramener même au shirk. Donc, et le deuxième exemple de tawassul par les awliya, c'est de faire des du'as à eux directement. C'est-à-dire, tu dis, oh, ya Sidi, ou ya Wali, ya Fulan, sauve-nous, guéris mon malade, ou des choses comme ça. C'est-à-dire, tu les invoques directement, les hommes pieux, ou ces gens-là que tu considères comme des awliya. Dans ce cas-là, ça c'est shirk akbar.
Ça c'est une forme de shirk majeur. Et le cheikh il dit ça, les soufis l'appellent tawassul, alors que ça n'a rien à voir avec le tawassul, c'est du shirk majeur. Ça fait partie des actions des gens de la jahiliya. Mais le premier exemple qu'on a donné, le cheikh il dit le premier exemple qu'on a donné, ça c'est une bid'a, c'est pas du shirk. Mais ça fait partie des moyens, des causes qui peuvent amener vers le shirk. Donc les ulama ils le mentionnent parmi les formes de shirk asghar, parmi les formes de shirk mineur, parce que c'est quelque chose qui peut t'amener vers le shirk. Après qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَهَذَا هُوَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ وَهَذَا يُسَمُّونَهُ تَوَسُّلًا أَيْضًا. Le cheikh il dit ça fait partie des formes des actions de la jahiliya. En ce qui concerne la première catégorie qu'on a mentionnée, ça c'est une bid'a comme on l'a dit, et c'est des choses qui t'amènent au shirk. Et certains, on lui a dit par exemple que leurs paroles, quand ils disent qu'est-ce qu'ils font quand on leur a dit que ça c'est du shirk, ils disent par exemple non, ça c'est juste un homme pieux, hein? On l'invoque seulement en tant que wali, homme pieux, hein? Un saint, mais on sait que tout appartient à Allah et tout est entre les mains d'Allah, mais lui c'est juste un intermédiaire. Le cheikh il dit ça, c'est exactement l'action des mushrikines. C'était exactement ça leur excuse à l'époque ceux qui faisaient le shirk avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'époque au début quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les mushrikines à l'islam, c'est ça ce qu'il disait aussi. Et donc les mushrikines aujourd'hui à notre époque, ou les gens qui aujourd'hui se disent musulmans parmi les soufis et autres qui invoquent les morts et les saints, quand ils prient ou quand ils font des du'a, ils demandent aux morts, ils disent Al-Madad, hein? Madad ya Badawi, Madad ya Hussein. Madad, c'est comme s'ils disent donne-nous, hein? Donne-nous la subsistance, donne-nous telle chose, donne-nous telle chose. Ils demandent aux morts ou aux saints, à Hussein ou à Badawi. Donc ça c'est des formes de shirk. Et c'est la même action que l'action des gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient le shirk parmi les mushrikines, comme Abu Jahl, Abu Lahab et ceux qui étaient comme lui. Hein, c'est exactement ça qu'il faisait. Et même que dans le Coran, Allah il dit dans le verset 3 dans Surat Az-Zumar, il disait nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et dans le verset 18 dans Surat Yunus, il disait ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc les idoles qu'ils adoraient, ils prétendaient que c'était des intermédiaires entre eux et Allah. La même chose que ces gens-là aujourd'hui sont en train de faire. Donc le cheikh il dit, mais donc le premier c'était le verset 3 dans Surat Az-Zumar, et le deuxième c'est le verset 18 dans Surat Yunus. Donc le cheikh il dit ça, ce dua là qu'ils font, c'est du kufr et du shirk avec Allah. Mais ils ont divergé, les ulama ont divergé. Est-ce que la personne qui le fait, on le déclare automatiquement kafir, ou bien on attend jusqu'à ce qu'on ait établi sur lui la preuve, et jusqu'à ce qu'on lui ait expliqué. Et donc il y a deux positions chez les ulama par rapport à ce sujet-là. Et on est toujours, ça c'est toujours la parole de Cheikh bin Baz. Il dit ahaduhuma أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلته، والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم، فإن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، بين لهم الأدلة ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا. وفي كل حال فالعمل نفسه كفر شرك أكبر، ولكن صاحبه هو محل نظر، هل يكفر أم يقال أمره إلى الله؟ قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل لأنه بسبب تلبيس الناس عليه ومن علماء السوء. انتهى كلامه. Donc ça c'est la fin de l'explication avec les deux positions, qu'est-ce que les ulama ont dit.
par rapport à la personne qui commet du shirk par ignorance. Il dit, est-ce qu'on dit de la personne qu'il est kafir direct, ou bien qu'on attend jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve sur lui et qu'on lui ait expliqué? Il y a deux positions là-dessus. La première, c'est que celui qui dit, qui fait ce genre de choses, qui invoque les morts et les saints, ceux-là, ils disent que ça c'est un kufr majeur, et que celui qui fait ça, il a mécru d'une mécréance majeure, et d'un shirk qui est apparent, et donc, étant donné que les preuves à ce sujet-là sont claires, et sont pas difficiles à comprendre, donc il considère que celui-là il est kafir automatiquement et directement. Ça c'est la première position. Et la deuxième position, ils disent que ceux-là, ça se peut que ils sont rentrés dans de l'ignorance, ou qu'ils sont rentrés là-dedans à cause de leur ignorance, ou parce que chez eux il y a des ulama qui sont corrompus, c'est-à-dire c'est pas des vrais ulama, c'est des gens de bid'a qui les ont égarés et qui leur a fait croire que ça c'était correct en islam. Donc le cheikh dit, alors les ulama qui ont cette position-là, ils disent qu'il faut absolument qu'on leur clarifie avant la vérité à propos de ces choses-là, pour que ces choses-là deviennent claires pour eux. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 15, dans Surat Al-Isra, et nous n'allons pas châtier des gens jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager. Donc une fois que le message a été clarifié pour eux, on leur a dit, par exemple, on leur dit ça c'est pas permis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit telle chose à ce sujet-là, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose à ce sujet-là, et là tu leur expliques les preuves. Si après ça ils persistent à le faire et ils continuent à faire le shirk, là ils deviennent kuffar. Le cheikh dit de toute façon l'acte elle-même, on est d'accord que l'acte elle-même qu'ils font, que c'est kufr akbar, shirk akbar. Mais la question c'est par rapport à la personne ou à l'individu. C'est ça dans laquelle on doit observer, ou on doit vérifier la situation. Par rapport à l'individu qu'il fait. Et donc il dit, est-ce que cet individu-là, est-ce que il devient mécréant, ou bien on dit non, c'est Allah qui va s'occuper de son cas, c'est Allah qui va juger à son sujet. C'est possible aussi qu'il fasse partie des gens qu'on appelle des gens de la fatra. C'est qui les gens de la fatra? C'est-à-dire Ahlul Fatra, c'est les gens qui sont venus entre deux prophètes, entre une époque où il n'y avait pas de prophète, ou bien des gens qui sont nés ou qui ont vécu dans des endroits complètement séparés, coupés du monde. Ils n'ont jamais entendu parler de rien, de la religion, de l'islam, des messagers, des livres d'Allah, ils ne savent rien de ça. Comme les gens qui vivent en isolement dans des endroits comme la jungle ou la brousse, il y en a des endroits coupés du monde, eux ils ne savent rien, on les considère comme des gens qui font partie de Ahlul Fatra. Donc, ceux-là, on dit que leur jugement, c'est Allah qui va s'en occuper. Il dit parce que, des fois, c'est qu'il y a des gens qui leur ont mélangé la religion parmi les ulama qui sont des ulama corrompus, ou des gens qui ont des bid'a ou des formes de shirk, et qui leur ont fait croire que c'était correct. En particulier, par exemple, qu'est-ce que vous retrouvez dans... Donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh Ibn Baz, mais il y en a juste pour clarifier, il y a des gens qui vivent dans des pays musulmans, ils connaissent pas la langue arabe comme il faut. Même des fois c'est des gens, bon, ils parlent une autre langue dans leur pays, ou bien des dialectes, mais ils ne comprennent pas l'arabe classique. Et ils habitent dans des endroits isolés, dans les petits villages loin, dans les montagnes, ou dans la brousse, puis ils ne connaissent pas l'arabe comme il faut. Et ils ont des gens qui sont venus leur enseigner des choses, mais c'est des soufis, des gens de bid'a, des gens égarés, puis ils leur ont fait croire que d'adorer les morts et les saints c'est correct, c'est ça l'islam. Donc eux ils pensent que ça c'est correct, et ils ne peuvent pas lire le Coran d'eux-mêmes pour vérifier, parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe.
et ils n'ont pas de traduction. Et ils ne peuvent pas non plus lire les hadiths parce qu'ils ne connaissent pas l'arabe non plus. Donc tout ce qu'ils ont de la religion, c'est uniquement à travers ce que ces égarés-là leur ont donné. Donc ça, c'est un exemple pour lequel les ulama, ils font des excuses pour ces gens-là. Et donc le cheikh, il dit qu'il a tiré cette explication de Cheikh Ibn Baz dans un livre qu'il a écrit, dans un livre de Cheikh Ibn Baz qui s'appelle Sa'atu Rahmati Rabbil Alamin lil Juhal al-Mukhalifin lil-Shari'ati min al-Muslimin. C'est écrit par Sayyid Ibn Sa'ad al-Din al-Rabashi. Au début du livre, il y a une lettre de Cheikh Ibn Baz qui est datée de 1403, le 7e jour du 5e mois de l'année 1403. وتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. Donc le cheikh dans la lettre, Cheikh Ibn Baz, il a approuvé du livre et il a permis qu'il soit publié. Donc Cheikh Abdul Muhsin fait partie des ulama qui ont étudié avec Cheikh Ibn Baz, donc c'est pour ça qu'il rapporte cette position-là. Ensuite, il y a d'autres détails. Il explique la position de ceux qui se sont abstenus par rapport à faire le takfir de ceux qui ont commis du shirk. Al-Qawl al-Thani. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on reviendra là-dessus au prochain cours parce que il y a beaucoup de détails à rajouter. Donc on va s'arrêter ici. Puis cette question-là, c'est une question, on ne doit pas se permettre, en tant qu'étudiant débutant dans la science, de faire des débats avec des gens sur ce sujet-là. C'est pas correct et c'est pas permis. Surtout qu'à notre époque, il y a beaucoup de takfiriyin qui jouent avec ces sujets-là. Et non seulement ça, mais il y a aussi ceux qu'on appelle les haddadiyya, qui se prétendent être des salafis, mais qui sont en réalité des takfiris camouflés. Et eux, ils jouent avec justement la question de al-udhr bil jahl, le fait d'excuser les gens qui font du shirk par ignorance. Ils en font une question, comme on a dit, le cheikh il a expliqué lui-même qu'il y a deux positions chez les ulama. D'accord? On a vu la position, qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz a dit? Il y a deux positions. Cheikh Rabi, il a expliqué on a expliqué ça dans un autre livre. Cheikh Rabi, il a expliqué que il y a ces deux positions-là chez les ulama d'Ahl Sunnah, parmi les ulama salafiyin. Parmi les deux, il y en a qui disent la première position et il y en a d'autres qui disent la deuxième position. Ceux qui font le takfir de l'ignorant, ils considèrent que la preuve a été établie puis que ça c'est clair. Et l'autre position, ils considèrent que peut-être qu'il y en a qui ont été mélangés ou confus par des égarés, donc on peut leur donner l'excuse. Mais il n'y en a pas un des deux qui va traiter l'autre position d'égaré ou de murji'a ou traiter l'autre de takfiri ou des choses comme ça. D'accord? Mais les haddadiyya, non. Eux, les haddadiyya, ils utilisent cette question pour traiter les ulama de murji'a et pour les traiter d'égarés et puis même faire le takfir des ulama par la suite. Parce que parmi les ulama qui ont considéré qu'il faut excuser les gens qui ont fait des erreurs dans l'aqida par ignorance comme ça, il y a Cheikh Ibn Taymiyyah, et il y en a d'autres grands ulama aussi, même le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même. Donc est-ce que tu vas dire que ces ulama-là sont des murji'a? A'udhu billah. Donc la même chose pour plusieurs autres ulama. Donc le Cheikh Abdul Muhsin, il a rapporté les autres exemples des paroles d'autres ulama à ce sujet-là. Il a mentionné la parole de Ibn Taymiyyah, la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a rapporté la parole de
également la parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et aussi des paroles des imams de la da'wah, hein, parmi les élèves du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.